Vital sign, heart rate 80 થી 100 beats per minute, respiratory rate 12 થી 20 respiration per minute, blood pressure 110 થી 120 ના છેદમાં 60 mm of Hg, એમાં 110 to 120 systolic blood pressure and 60 એ diastolic blood pressure. પછી છે ટેમ્પરેચર એ 37 સેલ્સિયસ એન્ડ ફેરાનહીટમાં જોઈએ તો 98.6. અગેન હાર્ટ રેટ 80 થી 100 beats per minute, respiratory rate 12 to 20 respiration per minute, blood pressure 10 to 110 to 120 upon 60 mm of Hg, temperature 37 degrees Celsius and 98.6 degree Fahrenheit. એમાં પણ એ છે ટ્રીક છે કે આપણે જો ફેરનહીટ લેવું હોય તો ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સિયસ ઇન્ટુ 9/5 પ્લસ 32. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. લેટ્સ ઇરેઝ ઇટ. એન્ડ ફેરનહીટનું જોયું ને હવે સેલ્સિયસનું. સેલ્સિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેરનહીટ માઇનસ 32 ગુણ્યા 5/9 હા સેલ્સિયસનું. ઓકે, પછી આગળ જોઈએ કે હિમેટોલોજીકલ વેલ્યુઝ. એમાં આરબીસી, ડબ્લ્યુબીસી, પ્લેટલેટ, હિમોગ્લોબિન, હિમેટોક્રિટ આટલી વસ્તુ આવે. નોર્મલ આરબીસી આપણને ખબર છે કે 4.5 થી 5.0 મિલિયન. ડબ્લ્યુબીસીની વાત કરીએ તો 5,000 થી 10,000. પ્લેટલેટની વાત કરીએ તો 2 લાખ to 4 લાખ. હિમોગ્લોબિનની વાત કરીએ તો ફિમેલ અને મેલ બેમાં અલગ અલગ છે. ફિમેલમાં એચબી 12 to 16 ગ્રામ હોવું જોઈએ, જ્યારે મેલની અંદર 14 to 18. અને આના ગુણ્યા 3 કરી દો એટલે હિમેટોક્રિટ મળી જાય 37 to 47 એ ફિમેલમાં. ને મેલનું ગુણ્યા 3 કરો તો 14 into 3 is equal to 42. તો એ રીતે 40 to 54 એ મેલનું હિમેટોક્રિટ મળી જાય. દેન સીરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટની વાત કરીએ તો સોડિયમ છે 135 to 145 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર, પોટેશિયમ 3.5 to 5.5 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર. એ જ રીતે કેલ્શિયમ 8.5 to 10.9. Then chloride 95 to 105 milli equivalent per liter, magnesium 1.5 to 2.5 milli equivalent per liter, phosphorus 2.5 4.5 milli equivalent per liter. Again revise करो. सोडियम 135 થી 145, પોટેશિયમ 3.5 થી 5.5, કેલ્શિયમ 8.5 to 10.9, chloride 95 to 105, magnesium 1.5 to 2.5, and phosphorus 2.5 to 4.5. Then pH. pH normal કેટલું છે? આર્ટિયલ બ્લડ ગેસની વેલ્યુમાં pH નોર્મલ છે 7.35 to 7.45, and HCO3 values 24 to 26 milli equivalent per liter. પછી જ કરીએ. પછી પહેલાથી vital sign, heart rate 80 to 100 beats per minute, respiratory rate 12 to 20 respiration per minute, blood pressure 110 to 120 upon 60 mm of Hg, temperature 37 degrees Celsius and in Fahrenheit 98.6 degree Fahrenheit. Remember the both value, how to count the count in Celsius and how to count in Fahrenheit. Remember this one. Okay. Celsius is equal to
Fahrenheit minus 32 into 5 by 9, okay, and Fahrenheit is equal to Celsius into 9 by 5 plus 32. Okay. The next one, hematological value. RBC 4.5 to 5.0 million, WBC 5,000 to 10,000, platelet 2 lakh to 2 lakh to 4 lakh, hemoglobin in female 12 to 16 gram, and in male 14 to 18 gram, hematocrit 37 to 47 in female and 40 to 40, 54 in male. Serum electrolyte level, sodium 135 to 145 milliequivalent per liter, potassium 35 to 5.0, calcium 8.5 to 10.9, chloride 95 to 105, magnesium 1.5 to 2.5, phosphorus 2.5 to 4.5, and ABC value, pH is equal to 7.35 to 7.45, HCO3 24 to 26 and 1, that is 22 to 28, CO2 35 to 45, PaO2, that is partial pressure of oxygen in arterial blood, that is not bound to hemoglobin. Okay, hemoglobin is not bound with oxygen, or oxygen is not bound with the hemoglobin. So that is PaO2, partial pressure of oxygen in arterial blood, that normal value 80% to 100%, and SaO2, that is percentage of Hb bound to the oxygen. Okay, Hb bound to oxygen normal value greater than 95. PaO2, that is partial pressure of oxygen in arterial blood, and here Hb is not bound to oxygen. Oxygen is free in arterial blood. So that is PaO2, and SaO2 termed as percentage of Hb bound to the oxygen. એસિડ બેઝ બેલેન્સ એની અંદર યાદ રાખવાનું રોમ રેસ્પિરેટરી ઓપોઝિટ છે અને મેટાબોલિક ઇક્વલ છે. Remember that in respiratory acid base disorder pH is opposite to the other component, and that other component is HCO3 minus. Chemistry value, glucose 70 થી 110 mg per dl, specific gravity યુરિનની 1.010 to 1.030, BUN 10 થી 20 યાદ રાખો, ક્રિએટિનિન 0.6 to 1.35 mg per dl. હવે LDH લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, એનું નામ છે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. એ શું કરે, એ શેના માટે હોય તો કે એ ડિટેક્ટ ટીસ્યુ ડેમેજ, કોઈ બી ડિસીઝ કન્ડિશન કે ઇન્ફેક્શન કે ઇન્જુરીના કારણે જો ટીસ્યુમાં ડેમેજ થયું હોય તો એના માટે આપણે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ કરીએ, કે જેથી ખબર પડે કે કોઈ બી ટીસ્યુમાં ડેમેજ થયું શકે નહીં. તો એની નોર્મલ વેલ્યુ છે 100 થી 190 યુનિટ પર લિટર. પછી છે પ્રોટીન છે 6.2 to 8.1 ગ્રામ પર dl. Albumin is equal to પોટેશિયમની વેલ્યુ યાદ રાખવાની 3.4 to 5.0. Bilirubin less than 1 mg per dl. Total cholesterol 130 to 200 mg per dl. Triglyceride છે તો 40 to 50 mg per dl. Uric acid છે તો 3.5 to 7.5 mg per dl, and CPK, creatine phosphate kinase, તો 21 to 232 યુનિટ પર લિટર છે. ને અહીંયા હજી એક વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી એ છે કે એક મિનિટ, આ જે છે ને ટોટલ કોલેસ્ટેરોલ ઝીરો, એમાં HDL ગ્રેટર દેન 60 અને LDL એ લેસ દેન 100 યાદ રાખવાનું. અને એમાં HDL એ ગુડ લિપોપ્રોટીન છે. આ થઈ ગયું. રિવાઇઝ કરો એકવાર કે ગ્લુકોઝ
70 to 110, specific gravity 1.010 to 1.30, 1.030. BUN, STVs, creatinine 0.6 to 1.35, LDH, lactate dehydrogenase, tissue damage માટે 100 to 190, protein 6.2 to 8.1, albumin is equal to potassium value 3.4 to 5.0 gram per dl, bilirubin less than 1 gram milligram per dl, total cholesterol 130 to 200 mg per dl, that is normal, and greater than 60 is normal and good lipoprotein, and it called as HDL, high density lipoprotein, and low density lipoprotein normal value is less than 100, that is not good for our health. Triglyceride 40 to 50 mg per dl, uric acid 3.5 to 7.5 mg per dl, and creatinine phosphate kinase 21 to 232 unit per liter. Next, therapeutic drug label. એમાં digoxin એ છે 0.8 to 2.0 mg per ml. સોરી, પહેલું છે પહેલું છે કાર્બામાઝેપિન. એ છે એન્ટી કન્વલ્ઝન. એની નોર્મલ ડ્રગ વેલ્યુ છે, નોર્મલ થેરાપ્યુટિક ડ્રગ લેવલ છે 4 થી 10 mcg પર ml. થેરાપ્યુટિક ડ્રગ લેવલ એટલે કે આટલું લેવલ હોય તો એ ટોક્સિસિટી જનરેટ નહીં કરશે. જો એનાથી વધારે કે ઓછું હશે તો એ કન્સર્ન ક્રિએટ કરશે કે આ વસ્તુ કેમ થઈ. કાર્બામાઝેપિન છે ડ્રગ ચાલુ છે એન્ટી કન્વલ્ઝન માટે. એની થેરાપ્યુટિક ડ્રગ લેવલ છે 4 થી 10 mcg પર ml. ડિજોક્સિન એ કાર્ડિયા ગ્લાયકોસાઇડ છે, જે હાઇપરટેન્શન કે ટેકીકાર્ડિયા હશે તો જે હાર્ટ રેટ છે એને ડિક્રીઝ કરશે. એની નોર્મલ થેરાપ્યુટિક ડ્રગ લેવલ છે 0.8 થી 2.0 mg પર ml. જેન્ટામાઇસિનની વાત કરીએ તો જેન્ટામાઇસિન એ એન્ટીબાયોટિક છે. આના બી ક્વેશ્ચન્સ આવે જ છે. એ પીક લેવલ છે 5 થી 10 અને ટ્રફ લેવલ છે લેસ ધેન 2.0 mcg પર ml. લિથિયમ એ એન્ટીમેનિક છે 0.8 થી 1.5 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર. ફિનોબાર્બિટોલ એન્ટી કન્વલ્સન્ટ 15 થી 40 mcg પર ml. ફેનિટોઇન એ એન્ટી કન્વલ્સન્ટ છે 10 થી 20 mcg પર ml. થિયોફાઇલિન બ્રોન્કોડાયલેટર છે, એને 10 થી 20 mcg પર ml. ટોબ્રામાઇસિન માઇસિન ઓલ એન્ટીબાયોટિક 5 થી 10 mcg પર ml and trough level 0.6 to 2.0 mcg પર ml. પછી વાલ્પરિક એસિડ છે એ 50 to 100 mcg પર ml અને વાલ્પરિક એસિડ એ એન્ટી કન્વલ્સન્ટ છે. વેન્કોમાઇસિન અગેન એન્ટીબાયોટિક, એમાં પીક લેવલ 20 to 40 mcg પર ml છે અને ટ્રફ લેવલ એ 5 થી 15 mcg પર ml છે. પછી આગળ જોઈએ એન્ટીકોગ્યુલન્ટ. એમાં વોરફેરિન માટે વિટામિન કે અને હિપેરિનનો એન્ટીડોટ છે પ્રોટામિન સલ્ફેટ. વોરફેરિન માટે કે અને હિપેરિન માટે પ્રોટામિન સલ્ફેટ. ઓકે, એમાં પણ વોરફેરિન માટે પીટી અને આઈએનઆર ની વેલ્યુ
લેબ વેલ્યુ કન્સિડર કરાય. અને હિપેરિન માટે એપીટીટી એમાં છે ને ફિંગર કાઉન્ટ યાદ રાખવાના. વોરફેરિનની સ્પેલિંગમાં જો 3 ને 3 6 7 8 વોરફેરિનની સ્પેલિંગમાં 8 આવે. વૈધા કેટલા 2 એટલે એમાં પીટી મેજર કરવાનું. અને હિપેરિનમાં જો 1 2 3 4 5 6 7 આલ્ફાબેટ્સ છે, 3 રિમેનિંગ રહ્યા તો એમાં એ પી ટી યાદ રાખવાનું. પીટીની નોર્મલ વેલ્યુ છે 10 થી 12 સેકન્ડ, આઈએનઆર 0.9 to 1.2 એન્ડ એપીટીટી 30 થી 40. આટલું જ યાદ રાખવા જેવું છે કે વોરફેરિનના એન્ટીડોટ વિટામિન કે, હિપેરિન માટે પ્રોટામાઇન સલ્ફેટ, વોરફેરિન માટે પીટી અને આઈએનઆર, હિપેરિન માટે એપીટીટીની વેલ્યુ કન્સિડર કરાય. પીટી 10 થી 12 સેકન્ડ, આઈએનઆર 0.9 થી 1.2, એપીટીટી 30 થી 40. પછી કન્વર્ઝન કે 1 ટેબલ સ્પૂન છે તો 15 ml, 1 ટીસ્પૂન છે તો 5 ml, 1 ઓઝ છે તો 30 ml, 1 કપ છે તો 8 ઓઝ. આ ઓઝના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. 8 શું થયું? 8 ઓઝ એટલે 1 કપ થાય, બરાબર ને 1 ઓઝ થાય ને તો 30 ml. ને એવા 8 ઓઝ છે તો 8 ગુણ્યા 30 તો 240 ml 1 કપની અંદર થયું. આ 1 ઓઝ એટલે 30 ml છે અને 1 કપમાં 8 ઓઝ છે. 1 કપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 ઓઝ થાય છે. તો 8 ગુણ્યા 30 કરો, કેટલા થયા? 240 ml. તો આમ 240 ml 1 કપના થયા. ઓકે, પછી 2 પાઇન્ટમાં 1 ક્વાર્ટ અને 1 પાઇન્ટ એટલે 2 કપ. હવે 1 કપમાં 240 થયેલા અને બીજા કપના 240 ગણી લો. બસ 400 ને કેટલા થયા? 480 થયા. ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પાઇન્ટ એટલે રાઉન્ડ ફિગર 500 ગણી લેવાનું. ઓકે, એટલે 500 એટલે કે 2 કપનો 1 પાઇન્ટ થયો અને એવા 2 પાઇન્ટ ભેગા મળીને 1 ક્વાર્ટ થાય. પછી 1 ગ્રેન એટલે 60 mg. આપણે જોઈ ગયા છે તો આપણે આગળનું જોઈએ કે શું કરીએ, સમજ નહીં પડતી. એક ગ્રામ 1000 mg, 1 કિલોગ્રામ એટલે 2.2 lb. 1 કિલોગ્રામ એટલે 2.2 lb. હવે તો એવું કીધું ક્વેશ્ચનમાં એવું આવ્યું કે 60 lb નો ક્લાઇન છે અથવા તો 360 lb નું ક્લાઇન છે. તમે શું કરશો? કેજીમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવાનું? તો કે ડિવાઇડેડ બાય 2.2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેજી મળી જશે. આન્સર કેજીમાં આવશે. એટલે 1 કિલોગ્રામના 2.2 lb છે. જો આપણને એલબીમાં વેટ આપ્યો હોય તો ભાગ્યા 2.2 કરી દેવાનું. જો આપણને એલબીમાં વેટ આપ્યો છે તો આપણે કિલોગ્રામ કાઢવો છે તો 1 કેજીના 2.2 lb તો આટલા એલબીના કેટલા ગણો. થઈ ગયા? જો તમે કિલોગ્રામ શોધવાનું છે, એલબી આપ્યું છે, આપણે આ કેજી શોધવાનું છે અને 2.2 આપણી વેલ્યુ છે અને એલબી છે. 1 કેજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ
2.2 LB. તો 1 kg આપણને LB આપે છે. તો શું થશે? કઈ રીતે કેજી મળશે? તો અહીંયા આ LB ના છેદમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 360 LB છે તો 2.2 કરી દો એટલે આપણને કેજીમાં આન્સર મળી જશે. જે પણ થાય એ કેજી, એટલા કેજી એનું ગાંઠનું વેઇટ છે. 1 LB એટલે 16 ઇકોઝ એટલે 30 ml, તો 16 ગુણ્યા 30 કરો, જેટલા થાય એટલા LB. કન્વર્ટ આ જોઈ ગયા આપણે ઓલરેડી. મેટર્નિટી FHR 120 to 160 bits per minute, variability 60 to 10 bits per minute, amniotic fluid 500 થી 1200 ml. પછી અપગાર સ્કોરિંગ જોઈએ તો એમાં નામમાં જ ગુણ છે. A for appearance, B for pulse, G for grimace, A for activity, R for reflex અથવા તો respiration. પછી umbilical કોડની જોડે 2 આર્ટરી અને 1 વેઇન હોય એ યાદ રાખવાનું. પછી સ્ટોપ ઇન્ફ્યુઝન, ક્યારે સ્ટોપ ઇન્ફ્યુઝન? જ્યારે મેટર્નલ હાઇપોટેન્શન થાય ત્યારે. હાઇપોટેન્શન કેમ કઈ રીતે થાય? તો કે જે સ્પાઇન પોઝિશનમાં મધર સૂઈ હોય તો યુટરસનો પૂરેપૂરો વેઇટ વેના કેવા ઉપર જાય, એટલે વેના કેવા જે ઇન્ફિરિયર વેના કેવા છે એ કમ્પ્રેસ થાય. કમ્પ્રેસ થાય એટલે હાઇપોટેન્શન થાય, બ્લડ પહોંચે નહીં. તો પહેલા તમે પિટોશનને સ્ટોપ કરો, ક્લાયન્ટને લેફ્ટ સાઈડ સુવડાવી દો અને ઓક્સિજન એડમિનિસ્ટર કરો. દેન જો હાઇપોવોલેમિયા હજી પણ પ્રેઝન્ટ હોય તો આઈવી ફ્લુઇડ ચડાવો. પછી મેડિકેશન ઉપર જઈએ. ક્લાસિફિકેશન છે કે એન્ટાસિડ, તો કે HCl નું પ્રોડક્શન રિડ્યુસ કરે. એન્ટી એનેમિક છે તો આરબીસી ના પ્રોડક્શનને ઇન્ક્રીઝ કરશે. દેન એન્ટીકોલિનર્જિક તો ઓરલ સિક્રેશન ડિક્રીઝ કરે. એન્ટીકોગ્યુલન્ટ પ્રિવેન્ટ ક્લોટ ફોર્મેશન. એન્ટીકન્વલ્સન્ટ યુઝ ફોર મેનેજમેન્ટ ઓફ સીઝર એન્ડ બાયપોલર ડિસઓર્ડર. એન્ટીડાયરિયલ છે તો ડિક્રીઝ ગેસ્ટ્રિક મોર્ટિલિટી એન્ડ રિડ્યુસ વોટર ઇન ધ બોવેલ. એન્ટીહિસ્ટામિન છે તો બ્લોક ધ રિલીઝ ઓફ હિસ્ટામિન, જેથી કરીને એલર્જીક જે રિએક્શન આવે છે તે ના આવે. એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ છે તો એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ છે તો બ્લોક ધ રિલીઝ ઓફ હિસ્ટામિન, સોરી એન્ટી હિસ્ટામિન છે તો બ્લોક ધ રિલીઝ ઓફ હિસ્ટામિન. એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ છે તો લો બ્લડ પ્રેશર એન્ડ ઇન્ક્રીઝ બ્લડ ફ્લો. હાઇપરટેન્શન છે તો આપણે બ્લડ પ્રેશરને ડિક્રીઝ કરવાનું છે, જેથી કરીને હાઇપરટેન્શનને ટ્રીટ કરી શકીએ. તો એન્ટી હાઇપરટેન્શન આપીએ. એન્ટી ઇફેક્ટિવ છે તો યુઝ ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ઇન્ફેક્શન. બ્રોન્કોડાયલેટર છે તો લાર્જ પેસેજ ઓફ એરિયા છે, અસ્થમા, એઝમા કે લંગ ડિસીઝ છે કોઈ પણ સીઓપીડીમાં તો એને ડાયલેટ કરશે એર પેસેજને. ડાયુરેટિક છે તો ડિક્રીઝ વોટર એન્ડ સોડિયમ ફ્રોમ ધ લૂપ ઓફ હેન્ડલે. પછી લેક્ઝેટિવ છે તો લેક્ઝેટિવ શું કરે તો કે promote the passage of stool. Meiotic છે તો constrict the pupil. Mydriatric છે તો dilate the pupil. Narcotic analgesic છે તો relieve moderate to severe pain. પછી રૂલ ઓફ 9 છે તો એમાં એક વસ્તુ એક્સ્ટ્રા એડ કરવાની છે કે જો ફ્રન્ટ હોય ને, આમ બેક જોયું તો એમાં ફ્રન્ટ એના પણ 18 ગણી લેવાના, તો ટોટલ 100% થશે. આના જેવું કામ કર્યું, સોરી. હેડ છે તો એના 9%. આર્મ છે તો એક આર્મના 9 ગણીએ તો 18 થાય. બેકનું 18 છે ને ફ્રન્ટનું 18 ગણો. 36 એ લેગના ગણો. એક લેગના 18% જેનેટેલામાં એક. પછી મેડિકેશન છે તો અસેસ ડિજોક્શન આપી હોય ને તો પલ્સીસ અસેસ કરવાની 1 મિનિટ ફૂલ. જો 60 કરતા ઓછી હોય તો એને સ્ટોપ કરવાની. એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તો M4 છે. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ GERD, gastroesophageal reflux disease એન્ડ કિડની સ્ટોન.
વોચ આઉટ ફોર કન્સ્ટિપેશન. હાઇડ્રોક્સિઝિન છે તો ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એન્ઝાઇટી એન્ડ ઇચિંગ. વોચ આઉટ ફોર ડ્રાય માઉથ. પછી મિડાઝોલમ છે. ટીપ કરું તો ખબર પડશે. મિડાઝોલમ છે તો એ given for conscious sedation and watch out for respiratory depression and hypotension. મિડાઝોલમ આપશું તો બધું સેડેશન થઈ જશે તો ડિપ્રેશન, રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, મસલ્સ શ્વાસ લે છે એ તો ખબર પડવી જોઈએ ને, કેમ કે રેસ્પિરેટરી પણ રેસ્પિરેટરી ટ્રેક પણ સેડેટ થઈ ગયો તો શું થશે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થશે. તો એના માટે ડિપ્રેશનમાં જાય ક્લાયન્ટ, રેસ્પિરેટરી શ્વાસ નહીં લઈ શકતું, હાઇપરટેન્શનમાં ગયું તો એ વોચ આઉટ કરો. એમ્યોડેરન તો કે એ એન્ટી એરિથમેટિક્સ છે તો વોચ આઉટ ફોર ડાયાફોરેસિસ, ડિઝનિયા, લેથાર્જી. ટેક મિસ ડોઝ any time in day or to skip it entirely. Do not take double dose. Okay. પછી એમ્યોડેરનની વાત કરીએ ને તો એ એમ્યોડેરન અત્યારે જોઈ ગયા. વોરફેરિનની વાત કરો હવે, તો વોરફેરિન આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા હતા કે વોરફેરિન શું છે, એન્ટીકોગ્યુલન્ટ છે. વોચ આઉટ ફોર સાઇન ઓફ બ્લીડિંગ, ડાયરિયા, ફીવર, રેસ, stress, importance of combining with the prescribed dosage and follow-up appointments. મિથાઇલ ફેનિડેટ છે તો એ ADHD માટે આપે. ADHDમાં પેશન્ટ શું હોય તો કે attention deficit હોય તો assess for heart related side effect and report immediately. Child may need a drug holiday because a drugs stunt growth એટલે કે ગ્રોથને વધારશે, શન્ટ કરશે. ડોપામિન હાઇપરટેન્શન માટે અપાય, હાર્ટ રેટને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. તો લો કાર્ડિયાક આઉટપુટ માટે અપાય, હાઇપરટેન્શનમાં અપાય, શોકમાં અપાય. મોનિટર ECG ફોર એરિથમિયાઝ એન્ડ બ્લડ પ્રેશર. રિફામ્પિસિનમાં આ તમે એક ટ્રીક છે બરાબર, એટલે મને આ સ્ક્રીન નાની કરવા દો. ઓકે. તો હા. રિફામ્પિસિન છે તો એ યુરિનને રેડ કરશે. ઇથામ્બ્યુટલ છે તો વિઝન, લીવર, એ રીતે પ્રોબ્લેમ યાદ રાખો. પછી આઇસોનિયાઝાઇડ છે તો આઈટીસ યાદ રાખો. આઈટીસ એટલે કે પેરિફેરલ ન્યુરાઇટિસ. સારું લખાશે. રિફામ્પિસિન છે તો રેડ યુરિન થશે, રેડ યુરિન. પછી ઇથામ્બ્યુટલ છે તો લીવર પ્રોબ્લેમ. પછી શું, વિઝન પ્રોબ્લેમ. હવે આઇસોનિયાઝિડ છે તો આઈટીસ યાદ રાખો, પેરિફેરલ ન્યુરાઇટિસ. ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, કલ્ચરલ કન્સિડરેશન. આમાં ખાલી હાઇલાઇટ કરી જાઉં છું, વધારે ડિટેલમાં નહીં જાઉં. વોટ ધ હેલ. This is okay. આમાં 2 to 3 મંથનું છે ને તો એટલું યાદ રાખવાનું, ખાલી એ હેડને આમથી આમ ટર્ન કરી શકશે અને આપણે જોઈશું કે બોલાવશું તો સ્માઇલ આપશે ને ગર્ગલિંગ નોઇઝ કરશે. આ થઈ ગયું. પછી 2 થી 4 મંથનું થયું તો હવે એ પોતાના ટમી ઉપર આમ સ્વિચ કરવાનું ચાલુ કરશે અને મિમિક સાઉન્ડ કરશે, બબલ કરશે. 6 થી 7 મહિના છે આપણે
ઇમેજિન કરી લેવાનું, આપણા ઘરે પણ નાના બાળકો તો હોય જ. 6-7 મહિનાનું થઈ ગયું તો હવે એ બેસતું થઈ જશે. પછી ફેમિલિયર ફેસીસને રેકોગ્નાઇઝ કરશે કે હા મારા મમ્મી, કાકા, કાકી, ફોઈ, ફુવા એ બધું. પછી 8 થી 9 મંથનો થાય ને તો એનું ફેવરિટ ટોય હશે, પીકાબુ રમશે. પછી 10 થી 12 મહિનાનું થઈ ગયું તો હવે એ બેલી બટન એટલે કે 4 પગ કરતું થઈ જશે. પછી 12 થી 13 મહિનાનું છે એટલે કે 1 વર્ષ થઈ ગયું તો હવે એ પોતાના કપમાં પાણી પીશે, રડશે જ્યારે પેરેન્ટ્સ એનાથી દૂર જાય. પછી ફર્નિચરને પકડીને એને યુઝ કરશે કે અહીંથી ત્યાં ફેરવવું આમ તેમ. પછી કલ્ચરલ કન્સિડરેશનમાં પણ ટ્રીક જ છે એ યાદ રાખવાની કે આફ્રિકન અમેરિકન હોય ને તો એ લોકો ફેથ હીલરમાં વિશ્વાસ કરે કે હા આ છે ને એ એ ડિસીઝ કન્ડિશન એને થઈ તો એવું વિચારે કે આ ડિસીઝ કન્ડિશન સુપર નેચરલ પાવરમાં બિલીવ કરે. એટલે એ લોકો ફેથ હીલર્સમાં બિલીવ કરશે કે દે આર ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ, હેવ હાઈ ઇન્સિડન્સ ઓફ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કે હા એ સારું થઈ જશે મને ફેથ છે. હાઈ ઇન્ક્લુડેડ હાઈ ઇન્સિડન્સ ઓફ લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ, ડિફિકલ્ટી ડાયજેસ્ટિવ મિલ્ક એન્ડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ. એટલે એ લોકો શું માને ફેથ હીલરનો મતલબ શું? તો તમને બહુ કર્યું એમ આફ્રિકન અમેરિકન ફેથ હીલર કંઈ બી થશે ને તો સુપર નેચરલ પાવર ઉપર બિલીવ કરશે. હા તમે બિલીવ કરી શકો પણ એટલું બધું પણ નહીં કે ખાલી એની ઉપર જ આધાર હોય. તમારે ડોક્ટરની સલાહ પણ લેવી પડશે અને સાથે સાથે ભગવાનમાં બી વિશ્વાસ રાખવો પડશે. તો માત્ર ને માત્ર ડોક્ટર પાસે, માત્ર ને માત્ર ફેથ હીલર્સ પાસે એ પોસિબલ નથી. તો આફ્રિકન અમેરિકન્સમાં શું જોવા મળશે? ફેથ હીલર છે તે લોકો એવું છે કે આ રીતે તમે આ વધારે ખાવ, બધું જ ખવાશે. મારો એક ઇન્સિડન્સ એવો છે કે અ, મારો જ ભાઈ છે એને ટાઈફોઈડ થયું હતું. તો ટાઈફોઈડની અંદર બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન હોય એ ટાઈફોઈડ અને જોડે જોડે એને જોન્ડિસ પણ હતું. એ જોન્ડિસ લીવરને અફેક્ટ કરે. તો તમે એને હાઈ ફેટ ડાયટ અવોઇડ કરવા કહી શકો અને ટાઈફોઈડ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે તો તમે વધારે પાણી પીવા માટે કહી શકો. અને ડોક્ટરે એને બધું જ ખાવા પીવા ના પાડી હતી, માત્ર ને માત્ર ફ્રૂટ્સ ઉપર રહેવા કીધું હતું અને લીલી ખીચડી ને એવું બધું ખાવા કીધું હતું. બટ એ ફેથ હીલરમાં વિશ્વાસ કરીને એ ત્યાં ગયો તો એને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે બધું જ ખાઈ શકો છો, એ બધું ભગવાન ઉપર છોડી દો. એ વસ્તુ બંનેમાં કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ થઈ ગઈ. જો ડોક્ટરે ખાવા ના પાડી અને ખાવા કીધું, એ ફર્ધર શું ક્રિએટ કરે? પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે, ડિસીઝ કન્ડિશન સારી નહીં થશે. પછી અરબ અમેરિકન્સની વાત કરીએ ને તો એ પોતાનું હેલ્થને છુપાવે. જો સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝ થઈ ગયો હોય તો એ લોકોને એવું લાગે કે આ વસ્તુ કેવા જેવી નથી, તો અરબ અમેરિકન્સ એ વસ્તુને છુપાવતા હોય. એટલે એનામાં પ્રિવેલન્સી ના આવે. પછી વાત કરીએ એશિયન અમેરિકન, એ લોકો ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ હોય ને એકબીજાને સપોર્ટ કરતા હોય. લેટિનો હોય તો એ લોકો એવું વિચારે કે આ વીકનેસ થઈ છે, મેં કંઈક ખરાબ વસ્તુ કરી છે એના લીધે થઈ છે. ને એ લોકો વેક્સિનમાં ને એવા બધામાં બિલીવ નહીં કરતા. પછી નેટિવ અમેરિકન્સમાં મેડિસિનમાં એ લોકો બિલીવ કરે છે. એ લોકોની ડાયટ છે ને વિટામિન ડી અને કેલ્શિયમમાં વિટામિન ડી એન્ડ કેલ્શિયમમાં લેસ હોય એટલે એ લોકોને ઓબેસિટી પછી ડાયાબિટીસ એવી બધી ચાન્સીસ વધારે હોય. લેક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ, ડોન્ટ ડ્રિંક મિલ્ક, પછી ઓબેસિટી હોય, ડાયાબિટીસ હોય, મેજર હેલ્થ કન્સર્ન હોય, મે ડાયવર્ટ આઈ ટુ ફ્લોર વેન દે આર પ્રેઇંગ ઓર પેઇંગ અટેન્શન. વેસ્ટર્ન કલ્ચર હોય તો એ લોકો કમ્પ્લીટલી ટેકનોલોજી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. ને ખાય ને તો પણ નાઈફ કે ફોર્કથી ખાતા હોય. અને એ લોકો એવું સોરી એ લોકો એવું બિલીવ કરે કે હેલ્થ જે છે ને
એ કંઈક એક્શન્સ છે મારી બોડીની અંદર ડિસીઝ પ્રોસેસ છે એના કારણે થાય છે. ઇટ્સ અ ગુડ સાઇન. એન્ડ ડાયટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડાયટની વાત કરીએ તો પહેલા થોડું કોમન ડાયટ, એક્યુટ રિનલ ડાયટ એક્યુટ રિનલ ડિસીઝ છે તો કિડની કામ નહીં કરતી. તમે પ્રોટીન રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકો, હાઈ કેલેરી, હાઈ ફ્લુઇડ, એ બધું હાઈ કેલરી આપવાની, ફ્લુઇડ કંટ્રોલ મેનરમાં, સોડિયમ અને પોટેશિયમ પણ કંટ્રોલ. એ જ રીતે ક્રોનિક રિનલ ડિસીઝ છે એમાં પણ બધું રિસ્ટ્રિક્ટેડ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, ફ્લુઇડ, પ્રોટીન, ફોસ્ફરસ. એડિસન્સ ડિસીઝ તો એ કોર્ટિઝોલ સિક્રેટ ના કરે, કોર્ટિઝોલ સિક્રેટ ના કરે તો એ ફ્લુઇડનું રિટેન્શન ના કરશે, એટલે બધું ફ્લુઇડ બહાર જતું રહેશે બોડીનું. તો એનામાં સોડિયમ ઇન્ક્રીઝ કરો પણ પોટેશિયમ લો આપો. એડીએચડી છે તો એ લોકોનું અટેન્શન ના હોય તો હાઈ કેલરી, હાઈ પ્રોટીન ડાયટ આપવાનું. ફિંગર ફૂડ્સ આપવાના. બર્ન હોય તો એનામાં બધું બર્ન થઈ ગયું હોય તો લિક્વિડ ના હોય બોડીની અંદર, તો હાઈ પ્રોટીન, હાઈ કેલરી, ઇન્ક્રીઝ ઇન વિટામિન સી. પછી કેન્સર છે તો ઇમ્યુનો સફિશિયન્ટ હશે ક્લાયન્ટ, તો હાઈ કેલરી અને હાઈ પ્રોટીન. સિલિયાક ડિસીઝ એમાં તો યાદ જ છે ગ્લુટેન ફ્રી ડાયટ આપવાનું, નો બ્રો ડાયટ કે બેરલી રે ઓટ એન્ડ વ્હીટ નહીં આપવાનું. પછી ક્રોનિક તો ઓલરેડી જોઈ ગયા આપણે. દેન સિરોસિસ છે તો સ્ટેબલ હોય ને તો નોર્મલ પ્રોટીન, અને અનસ્ટેબલ એટલે કે લીવર ખરાબ થઈ ગયું છે તો પ્રોટીન રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનું, ફ્લુઇડ અને સોડિયમ. પછી કોન્સ્ટિપેશન છે તો હાઈ ફાઈબર આપો અને ફ્લુઇડને ઇન્ક્રીઝ કરો. સીઓપીડી છે તો સોફ્ટ, હાઈ કેલરી, લો કાર્બોહાઈડ્રેટ, હાઈ ફેટ, સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ ફીડિંગ આપો. પછી સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ છે તો ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ કરો. ડાયરિયા છે તો લિક્વિડ, લો ફાઈબર અને રેગ્યુલર ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ રિપ્લેસમેન્ટ કરો. ગોલ બ્લેડર ગોલ બ્લેડરનો ડિસીઝ છે તો ફેટ ઓછું હશે તો લો ફેટ, બાયલ ઓછું હશે તો લો ફેટ ડાયટ આપો. કેલરી રિસ્ટ્રિક્ટ કરો અને રેગ્યુલર. પછી ગેસ્ટ્રાઇટિસ છે તો ઇન્ફ્લામેશન હશે તો લો ફાઈબર બ્લેન્ડ ડાયટ. હિપેટાઇટિસમાં પણ ઇન્ફ્લામેશન છે, બાઇલ, આમાં પણ બાઇલ જ આવશે તો રેગ્યુલર, હાઈ કેલરી, હાઈ પ્રોટીન. હાઈપર લિપિડેમિયા, લિપિડ વધારે છે તો કેલરી રિસ્ટ્રિક્ટ કરો અને ફેટ કંટ્રોલ મેનરમાં આપો. પછી હાઇપરટેન્શન છે, સીએડી, કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ છે, હાર્ટ ફેલિયર છે તો લો સોડિયમ, કેલરી રિસ્ટ્રિક્ટેડ અને ફેટ કંટ્રોલ મેનરમાં આપો. સોડિયમ વધારે આપશો તો શું થશે? ફર્ધર હાઇપરટેન્શન. પછી કેલરીને રિસ્ટ્રિક્ટ કરો અને ફેટ કંટ્રોલ મેનરમાં આપો. સિમ્પલ. કિડની સ્ટોન છે તો ઇન્ક્રીઝ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક, કેલ્શિયમ કંટ્રોલ મેનરમાં અને ઓક્ઝેલેટ. કેમ કેલ્શિયમને ઓક્ઝેલેટ કંટ્રોલમાં? તો કે કેલ્શિયમ પણ યુરિક એસિડ ફોર્મ કરશે, યુરિક એસિડ ફોર્મ કરે તો કિડનીમાં સ્ટોન કરશે, ઓક્ઝેલેટ પણ પછી સ્ટોન ફોર્મેશન કરશે એટલા માટે. પછી નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ છે તો સોડિયમ રિસ્ટ્રિક્ટ કરો, પોટેશિયમ રિસ્ટ્રિક્ટ કરો, હાઈ કેલરી આપો અને હાઈ પ્રોટીન આપો. ઓબેસિટી છે તો કેલરી રિસ્ટ્રિક્ટ કરો અને હાઈ ફાઈબર આપો. પેન્ક્રિયાટાઇટિસ છે તો એમાં પણ ફેટ આવે, બાઇલ આવે તો લો ફેટ, રેગ્યુલર, પછી સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ ફીડિંગ, ટ્યુબ ફીડિંગ એન્ડ ટોટલ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન, ટીપીએન. પેપ્ટિક અલ્સર છે તો બ્લેન્ડ ડાયટ. પછી પર્નિશિયસ એનિમિયા છે તો ઇન્ક્રીઝ વિટામિન B12, cobalamin found in the high amount of shellfish and beef, liver and fish. પછી સિકલ સેલ એનિમિયા છે તો આરબીસી સિકલ સેલના થઈ ગયા હશે તો ઇન્ક્રીઝ ફ્લુઇડ ટુ મેન્ટેન હાઇડ્રેશન સિન્સ સિકલિંગ ઇન્ક્રીઝ વેન પેશન્ટ બીકમ ડિહાઇડ્રેટેડ. જો પેશન્ટ ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ ગયું, પેશન્ટમાં પાણી ઓછું છે, બ્લડ ઓછું છે તો એ જે સિકલ સેપના આરબીસી છે એ વેસલ્સમાં સ્ટક થઈ જશે અને પછી અલ્ટિમેટલી ડેથ થશે. એટલા માટે એને ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ કરવા કહેવાનું અને હાઇડ્રેશન મેન્ટેન રાખવા કહેવાનું. પછી સ્ટ્રોક છે તો મેકેનિકલ સોફ્ટ ડાયટ, રેગ્યુલર ને ટ્યુબ ફીડિંગ. અંડરવેટ છે તો હાઈ કેલરી, હાઈ પ્રોટીન. પછી વોમિટિંગ છે તો ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ રિપ્લેસમેન્ટ.
પોઝિશનિંગ છે તો અસ્થમામાં કઈ પોઝિશન આપવાની? એઝમા છે તો ઓર્થોપનિક પોઝિશન આપો, જ્યાં ક્લાયન્ટ સીધું બેઠું હશે કાર્ડિયક ટેબલ ઉપર. એને કાર્ડિયક ટેબલ અથવા તો કોઈ પણ ટેબલ લઈ લો, સિટિંગ પોઝિશનમાં બેઠું, આગળની તરફ બેન્ટ વળ્યો અને ટેબલ ઉપર પોતાના હાથનો સપોર્ટ મૂક્યો, તો એને શું એરવે ઓપન થશે અને બ્રીથિંગ કરી શકશે સારી રીતે. હવે બ્રોન્કોસ્કોપી કર્યું છે પોસ્ટ, એટલે અંદર બ્રોન્કોસ્કોપ નાખ્યો હશે એરવેમાં ઓરલ થ્રુ. તો ફ્લેટ પોઝિશન આપો અને હેડને હાઈપર એક્સટેન્ડ કરો, એટલે કે પાછળ થોડા પિલોસ મૂકી દો એટલે હેડ થોડું હાઈપર એક્સટેન્ડ થશે, એટલે જે કંઈ પણ સિક્રેશન હોય તે રીગર્જિટેટ થઈને બહાર ના આવે, સીધું સિક્રેશન ડાઉન જાય. પછી સેરેબ્રલ એન્યુરિઝમ છે તો હાઈ ફાઉલર પોઝિશન. હેમરેજિક સ્ટ્રોક છે તો હેડ ઓફ ધ બેડ, હા યા એલિવેટેડ 30 degree to the reduced ICP and facilitate venous drainage. Ischemic stroke છે તો head of the bed flat. Cardiac catheterization છે તો keep site extended. Epistaxis છે તો lean forward. Above knee amputation છે તો elevated for first 24 hours on pillow position on prone daily for hip extension. Below knee amputation છે તો same. Tube feeding for patient with decreased loss of consciousness. So position patient on right side to promote emptying of the stomach with head of the bed elevated to prevent aspiration. Yeah. જો ટ્યુબ ફિટિંગ કરીએ છીએ તો એને હેડ ઓફ ધ બેડ એલિવેટ કરો અને જમણી સાઈડ સુવડાવો, જેથી કરીને સ્ટમક એમ્પ્ટી થશે. પછી એર એમ્બોલિઝમ થઈ ગયું છે, ટ્રેન્ડેનબર્ગ પોઝિશન આપવાની. પોસ્ચરલ ડ્રેનેજ કર્યું છે તો એને ગ્રેવિટી વર્ક કરે એની ઉપર, એટલે લંગ સેગમેન્ટ ટુ બી ટ્રેન્ડ શુડ બી ઇન અપર મોસ્ટ પોઝિશન ટુ અલાવ ધ ગ્રેવિટી ટુ વર્ક. પછી લંબર પંક્ચર હોય તો સુપાઈને આપો, જેથી કરીને જે પંક્ચર જ્યાં કર્યું છે એની ઉપર પ્રેશર આવે અને જે સીએસએફ લીકિંગ છે એ અટકે. પછી બ્લેડરને ઇરિગેટ કરવાનું છે તો catheter should be tapped through the thigh, so leg should be kept straightened. After myringotomy, position client on affected area. myringotomy એટલે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં હોલ કર્યો છે તો એને અફેક્ટેડ સાઈડ જ સુવડાવવાનું, જેથી કરીને તે હોલમાંથી ડ્રેનેજ આવે. આફ્ટર હા પોસ્ટ કેટેરેક્ટ સર્જરી છે તો અનઅફેક્ટેડ સાઈડને નાઇટમાં સીલ્ડ પહેરાવી દેવાનું, કે જેથી કરીને ફ્યુચર જે લીધા હોય તો એ ડિસરપ્ટ ના થાય. ડિટેચ રેટાઇના હોય તો એમાં ડિપેન્ડન્ટ પોઝિશન ફોર પોસ્ટ થાઇરોઇડેક્ટોમી. તો પોઝિશન ફોર પોસ્ટ થાઇરોઇડેક્ટોમી તો લો ઓર સેમી ફાઉલર, પછી સપોર્ટ હેડ, નેક એન્ડ શોલ્ડર. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરીશું. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ક્યાં આવી? નેકની અંદર. તો એને સપોર્ટ કરો. ફોરાસિન્ટેસિસ, લંગમાંથી ફ્લુઇડ બહાર કાઢ્યું. સો સોરી, લંગમાંથી ફ્લુઇડ બહાર કાઢ્યું. તો સિટિંગ ઓન ધ સાઇડ ઓફ ધ બેડ એન્ડ લીનિંગ ઓવર ધ ટેબલ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસિજર. પછી જો ડ્યુરિંગ પ્રોસિજર હોય ને તો સીધું બેસાડીને જેમ ઓર્થોપનિક પોઝિશન આપી હતી એ જ રીતે ડ્યુરિંગ પ્રોસિજર, અને જો આફ્ટર પ્રોસિજર સુવડાવવું હોય, આઈ મીન પોઝિશન આપી હોય, ત્યાં શું થયું આને, આફ્ટર પ્રોસિજર પોઝિશન આપવી છે તો અફેક્ટેડ સાઈડને અપ રાખવાની. પછી સ્પાઇનના બાયફેડા. હવે સ્પાઇન તરફ એને શું હશે, એક સિસ્ટ હશે, ફ્લુઇડ ફિલ સિસ્ટ, તો એ બ્રોક ના થાય ને એના માટે સુપાઇન. બક ટ્રેક્શન છે તો ફૂટ ઓફ ધ બેડને એલિવેટ કરો. પોસ્ટ ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ છે. હિપ રિપ્લેસમેન્ટ એટલે ફીમર અને જે ઇલિયાક સ્પાઇન છે, આપણું ઇલિયાક સ્પાઇન તો ના કહેવાય, એને શું કહેવાય, લોક એન્ડ કી ફીમરની. હા તો ત્યાંથી કંઈક ઓપરેશન કર્યું છે એવું તમે ઇમેજિન કરી લો. તો એને ફ્લેક્સ નહીં કરવાના 40 to 60 ડિગ્રી, અને એલિવેટ પણ નહીં કરવાનું હેડ ઓફ ધ બેડને, બટ
મેન્ટેન હિપનું થોડું એબડક્શન કરવાનું કઈ રીતે તો કે પીલો થાયની વચ્ચે મૂકીને. હવે કોર પ્રોલેપ્સ થઈ ગયું છે તો ની ચેસ્ટ પોઝિશન આપો અને ટ્રેનલેનબર્ગ પોઝિશન આપો. પછી ક્લેફ્ટ લિપ છે તો એને સીધું સુવડાવવાનું સુપાઇન પોઝિશનમાં. ક્લેફ્ટ પેલેટમાં પ્રોન. પછી હેમ્બ્રોઇડેક્ટોમી છે તો સિમ્સ પોઝિશન આપો. પછી હિયાટલ હર્નિયા છે તો અપર રાઇટ પોઝિશન આપો. પછી ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે જો ખાતા હોય તો સીધું બેસીને ખાઈ લેવાનું ને ખાઈ લીધું પછી સુઈ જવાનું તરત જ જેથી કરીને સ્ટમક એમ્પટિંગ રેપિડલી નહીં થઈ જાય. પછી એનીમાં એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય ને તો પોઝિશન પેશન્ટ ઇન ધ લેફ્ટ સાઈડ લાઈન. એનીમા માટે આપણને શું જોઈશે રેક્ટલ આપણને વિઝિબલ થવું જોઈએ તો સિમ્સ પોઝિશન આપો. પછી સુપ્રાટેન્ટોરિયલ સર્જરી છે તો એ આગળના ભાગમાં હોય તો હેડ ઓફ ધ બેડ એલિવેટ કરો ને ઇન્ફ્રાટોન્ટોરિયલ પાછળના ભાગમાં હોય તો પોઝિશન ધ ક્લાયન્ટ ફ્લેટ ઓન ધ લેટરલ અથવા તો આઈધર સાઈડ. પછી આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો હાઈ ફ્લાવર લેમિનેક્ટોમી કર્યું હોય તો બેક એઝ સ્ટ્રેટ એઝ પોસિબલ અને બેક log roll to move and stand back on side. સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જુરી છે તો સ્પાઇનને સ્પાઇન બોર્ડની ઉપર ઇમોબિલાઇઝ કરો જેથી કરીને ત્યાં ફર્ધર કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ના થાય. પછી લીવર બાયોપ્સી કરી છે તો રાઈટ સાઈડ આફ્ટર લીવર બાયોપ્સી. પછી લીવર બાયોપ્સીમાં શું કર્યું છે? Right sideline with a pillow or small towel under puncture site for at least 3 hours. કેમ તો કે ત્યાંથી બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ છે એમાં પ્રેશર આપશે બ્લીડિંગ નહીં થશે. પેરાસિન્ટેસિસ છે તો ફ્લેટ સુવડાવો. ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ટ્યુબ છે પેરાસિન્ટેસિસમાં ફ્લેટ ઓન ધ બેડ અથવા ધ સિટિંગ પોઝિશન. ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ટ્યુબ છે તો પ્લેસ પેશન્ટ ઓન રાઇટ સાઇડ ટુ ફેસિલિટેટ પેસેજ ઇન્ટુ ધ ડિયોડિનમ. Nasogastric tube છે તો elevate head of the bed 30 degree to prevent aspiration. Maintain elevation for continuous feeding or 1 hour after intermittent feeding. Nasogastric tube હોય તો elevate કરો જેથી કરીને એસ્પિરેશન ના થાય. પછી પહેલી એક એક્ઝામ તો કે ખબર જ છે લિથોટોમી. રેક્ટલ એક્ઝામ છે તો નીચે પોઝિશન સિમ્સ પોઝિશન જેથી કરીને રેક્ટમ જે છે હાઇલાઇટ થાય. પછી during internal radiation છે the patient should be on bed rest while implant is in place. Autonomic dysreflexia છે to place the client on in sitting position. Elevate the head of the bed first. Shock છે તો બેડ રેસ્ટ આપો એક્સ્ટ્રીમિટી એલિવેટેડ રાખો 20 ડિગ્રી. then knee straight head slightly elevated. મોડિફાઈડ ટ્રેન્ડલેનબર્ગ પોઝિશન. પછી હેડ ઇન્જુરી છે હેડ ઓફ ધ બેડને એલિવેટ કરો અને 30 degree to decrease the intracranial pressure. Peritoneal dialysis when outflow is inadequate. So, turn the patient side to side before checking for nicking in the tube. Myelogram તો કે વોટર બેઝડ ડાય હોય તો સેમી ફાઉલર, ઓઇલ બેઝડ ડાય હોય તો ફ્લેટ અને એર ડાય હોય તો ટ્રેલેનબર્ગ. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમની વાત કરીએ તો પલ્મોનરી ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે તો લો ગ્રેડ આફ્ટરનૂન ફીવર હશે. ન્યુમોનિયા છે તો રસ્ટ કલર સ્પુટમ હશે. અસ્થમા છે અસ્થમા નહીં એઝમા છે તો વિઝિંગ ઓન એસ્પિરેશન. એમ્ફાઇસેમા તો બેરલ ચેસ્ટ. કાવાસ્કીર સિન્ડ્રોમ છે તો રેડ ટંગ હશે રેડ કલરની. ક્યાં ગયું યા સ્ટ્રોબેરી ટંગ હશે. પર્નિશિયસ એનિમિયા છે તો રેડ બીફી ટંગ હશે. ડાઉન સિન્ડ્રોમ હશે તો ટંગ પ્રોટ્રુડ હશે. કોલેરા છે તો રાઈસ વોટર સ્ટૂલ વોશર વુમન્સ હેન્ડ એટલે ટ્રિંકલ હેન્ડ હશે. મલેરિયા છે તો સ્ટેપ લેડર લાઇક ફીવર એટલે કે ઇન્ટરમિટન્ટ ફીવર ચિલ્સ આવશે. ટાઇફોઇડ છે તો રોઝ સ્પોટ ઇન ધ એબડોમેન. ડેન્ગ્યુ છે તો ફીવર રેસ હેડેક પોઝિટિવ હોર્મોન સાઇન. પછી ડિફ્થેરિયા છે તો સ્યુડો મેમ્બ્રેન ફોર્મેશન. કોપ્લિક સ્પોટ છે તો ક્લસ્ટર્ડ વ્હાઇટ લેઝન ઓન ધ બકલ મ્યુકોસા. એ મિઝલના સાઇન છે. મિઝલ કોપ્લિક સ્પોટ ક્લસ્ટર્ડ વ્હાઇટ લેઝન ઓન ધ બકલ મ્યુકોસા. એસએલઈ તો એનું સિસ્ટેમિકલ છે કે
બટરફ્લાય રેસ થશે. લેપ્રોસી છે તો લિયોનિન ફેસિસ થિકન ફોલ્ડેડ ફેશિયલ સ્કિન થઈ જશે. બુલિમિયા હોય તો ચિમ્પ ફેસિસ થઈ જશે પેરોટિડ ગ્લેન્ડ સ્વેલિંગના કારણે. એપેન્ડિસાઇટિસ છે તો રિબાઉન્ડ ટેન્ડરનેસ એટ મેકવરની પોઈન્ટ રોવ સાઇન એટલે કે પાલ્પેશન જો લેફ્ટ સાઈડ કરશું તો પેઇન એલિસિટ થશે રાઈટની અંદર. પછી શોધ સાઇન કે પેઇન ફ્રોમ ફ્લેક્સિંગ ધ થાઈ ટુ ધ હિપ. પછી મેનિન્જાઇટિસ કર્નિંગ એન્ડ બ્રુઝિન્સ્કી. ટીટેની તો હાઇપોકેલ્સેમિયા ટ્રોસિસનો ચોસ્ટિક સાઇન. ટીટેનસ છે તો રાઇસિસ સાર્ડોનિકસ અથવા તો રિક્ટસ ગ્રીન. પેન્ક્રિયાટાઇટિસ કુલર અને ગ્રે ટર્નર સાઇન. કુલર એટલે કે અમ્બિલિકસની ઉપર ઇકિમોસિસ જોવા મળશે અને ટર્નર એટલે કે અમ્બિલિકસની નીચે બ્રુઝિંગ જોવા મળશે. પાયલોરિક સ્ટીનોસિસ છે તો ઓલિવ લાઇક માસ થશે. પેટર્ન ડક્ટસ આર્ટરિયોસિસ છે તો વોશિંગ મશીન લાઇક મરમર જોવા મળશે. એડિસન્સ ડિસીઝ બ્રોન્ઝ સ્કિન પિગમેન્ટેશન. કુસિંગ સિન્ડ્રોમ મૂન ફેસ અપિયરન્સ એન્ડ બફેલો હમ્પ. ગ્રેવ્સ ડિસીઝ તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એક્ઝોફથેલ્મોસ બલ્જિંગ ઓફ ધ આઈ આઉટ ઓફ ધ ઓર્બિટ. ઇન્ટરસેપ્શન સોસેજ સેપ માસ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ તો કે કેરોકોટ સ્ટ્રાઇડ નિસ્ટેગમસ ઇન્ટેન્શન ટ્રેમર એન્ડ ડિસઆર્થ્રિયા. માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ છે તો ડિસેન્ડિંગ મસલ વીકનેસ થાય અને એસેન્ડિંગ મસલ વીકનેસ ગુલિયન બાર સિન્ડ્રોમમાં. ડિસેન્ડિંગ એટલે કે નીચે મસલ વીકનેસ. ટોસિસ એટલે કે ડ્રૂપિંગ ઓફ ધ આઈલિડ એ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસનું સાઇન છે અને ગુલિયન બાર સિન્ડ્રોમ એટલે કે એસેન્ડિંગ મસલ વીકનેસ. પછી ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ છે તો હોર્મોન સાઇન જોવા મળે. પગ ઊંચો કરશે તો થાય ક્યાં કાફમાં પેઇન થશે. એન્જાઇના છે તો ક્રસિંગ સ્ટીબિંગ પેઇન રિલીવ બાય ધ નાઇટ્રોગ્લિસરીન. ને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન છે તો ક્રસિંગ સ્ટીબિંગ પેઇન રેડિએટિંગ ટુ લેફ્ટ શોલ્ડર નેક એન્ડ આર્મ અનરિલીવ બાય નાઇટ્રોગ્લિસરીન. પાર્કિન્સન ડિસીઝ છે તો પિલ રોલિંગ ટ્રેમર્સ જોવા મળે. સાયટોમેગાલો વાયરસ છે તો ઓલ આઈ અપિયરન્સ હોય. ગ્લુકોમા છે તો ટનલ વિઝન. રેટેનલ ડિટેચમેન્ટ છે તો ફ્લેસીસ ઓફ ધ આઈ શેડો કર્ટેન અક્રોસ ધ વિઝન. પછી બેસલર સ્કલ ફ્રેક્ચર છે તો રકો ના યાદ રાખવાની કે આઈની આજુબાજુ બ્લેક કલર થઈ ગયો છે ઇકિમોસિસ. બેટલ સાઇડ મેસ્ટોઇડ ઇકિમોસિસ. બર્જર્સ ડિસીઝ હોય તો ઇન્ટરમિટન્ટ ક્લોડિકેશન થાય કે પેઇન એટ ધ બટક્સ ઓર લેગ ફ્રોમ પુઅર સર્ક્યુલેશન રિઝલ્ટિંગ ઇન ઇમ્પેર્ડ વોકિંગ. ડાયાબિટીક કિટોએસિડોસિસ છે તો એસિટોન બ્રીથ થશે. પછી પીઆઈએચમાં પીઈએચ યાદ રાખવાનો કે પ્રોટીન યુરિયા હાઇપરટેન્શન અને ઈડીમાં. ડાયાબિટીસ મલાઇટિસ છે તો ડીપીયુ યાદ રાખવાનું પોલિડિપ્સિયા ફેઝિયા અને યુરિયા. જીઈઆરડી છે તો હાર્ટ બર્ન થશે. હિસ્પ્રુંગ ડિસીઝ છે તો રિબોન લાઇક સ્ટૂલ જોવા મળશે. મેગા કોલન જેને કહેવાય. સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શનની વાત કરીએ તો હર્પિસ સિમ્પ્લેક્સ વાયરસ છે તો એમાં પેઇનફુલ વેસિકલ થશે અને જેનેટેલાની અંદર. પછી જેનેટેલા વર્ડ્સ ડાયમીટર. પછી સિફિલિસ છે તો પેઇનલેસ હશે સેન્કર્સ. સેન્ક્રોઇડ છે તો પેઇનફુલ સેન્કર્સ. ગોનોરિયા છે તો ગ્રીન ક્રીમી ડિસ્ચાર્જ હશે પેઇનફુલ યુરિનેશન થશે. સ્લેમેડિયા છે તો મિલ્કી ડિસ્ચાર્જ હશે અને પેઇનફુલ યુરિનેશન થશે. પછી કેન્ડિડિયાસિસ છે તો વ્હાઇટ ચીઝી ઓર્ડરલેસ વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ અને ટ્રાઇકોમોનિયાસિસ છે તો યલો ઇચી ફોર્ધી એન્ડ ફાઉલ સ્મેલિંગ વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ થશે. ટ્રાઇકોમોનિયાસિસ ફંગલ ઇન્ફેક્શન છે. યલો ઇચી ફોર્ધી એન્ડ ફાઉલ સ્મેલિંગ વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ. નેક્સ્ટ મિસેલેનિયસ ટિપ્સની વાત કરીએ તો ડેલિગેટિંગ સ્કિલ છે આરએન કઈ એલપીએન ને કઈ અને યુએપી ને કઈ. તો વેર નોન સ્કિલ કેર ઇઝ રિક્વાયર્ડ ડેલિગેટ ધ સ્ટેબલ ક્લાયન્ટ ટુ ધ નર્સિંગ અસિસ્ટન્ટ યુએપી ને આપો મોસ્ટ સ્ટેબલ. અસાઇન ધ મોસ્ટ ક્રિટિકલ ક્લાયન્ટ ટુ આરએન.
Clients who are being discharged should have final assessment done by the RN. ડિસ્ચાર્જ ટીચિંગની જરૂર હોય એટલે એ બધું RN કરે. LPN હોય તો એને મોનિટર કરવાનું શું the LPN can monitor client with IV therapy, insert urinary catheters, feeding tubes, and apply restraints. Assessment, teaching, medication, evaluation. Unstable client cannot be delegated to UAP. Weight is best indicator of dehydration. When patient is in distress, administration of the medication is rarely the best choice. Always check for allergy before administering antibiotic. Neutropenic precautions. Patient should not receive vaccine, fresh fruit and flowers. Nitroglycerin patch is administered up to 3 times with interval of 5 minutes. Morphine is contraindicated in pancreatitis because it causes spasm of the sphincter of OD. Demerol should be given. Never give potassium IV push. એને હંમેશા ડાયલ્યુએટ કરીને આપવાનું. ઇન્ફન્ટ બોર્ન ટુ HIV પોઝિટિવ મધર તો એને બધા ઇમ્યુનાઇઝેશન એ સ્કેડ્યુલ આપવાના. ગ્રેવિડા હોય તો નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી, પારા હોય તો નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે વાયાબિલિટી સુધી પહોંચી હોય અને વાયાબલ ટાઈમ છે 20 વીક ઓફ જેસ્ટેશન. રૂબ્રા હોય તો સ્ટાર્ટિંગના 5 દિવસ સુધી જે રેડ ડિસ્ચાર્જ થાય તે. લોકિયા સિરોઝા હોય તો થોડું સિરિયસ ડ્રેનેજ થાય 4 થી 7 દિવસની અંદર. અને આલ્બા હોય તો એ 7 થી 10 દિવસ સુધી લાસ્ટમાં ડિસ્ચાર્જ થાય વજાઇનલ. તેમાં બ્લડ ડિક્રીઝ હશે અને લ્યુકોસાઇડ ઇન્ક્રીઝ હશે. અને ફાયર થયું છે તો રેસ યાદ રાખવાનું. પહેલાં ક્લાયન્ટને રિમૂવ કરો, પછી એલાર્મને એક્ટિવેટ કરો, પછી ફાયરને કન્ફાઇન કરો અને બીજું શું તો ઇવાક્યુએટ. હા, પછી before signing informed consent form, the patient should know whether other treatment options are available and should understand what will occur during the preoperative, intraoperative, postoperative phases, the risk involved, and the possible complications. The patient should also have a general idea of time required from surgery to recovery. In addition, he should have opportunity to ask the question. Then the first nursing intervention in cardioplegic client. કાર્ડિયોપ્લેજિક એટલે કે પેરાલાઇઝ છે ચારે તરફથી, મતલબ ફોર પર્સન who is experiencing autonomic dysreflexia is to elevate his head as high as possible. Usually patients who have the same infection and are in strict isolation can share a room. વેરિસિટી યા જો સેમ ઇન્ફેક્શન જેવું કોરોનામાં બધાને એક જ વાળમાં રાખતા હતા એ રીતે. વેરિસિટી એટલે ટ્રુથફુલનેસ, બેનિફિસન્સ એટલે કે ડ્યુટી ટુ ડુ નો હાર્મ એન્ડ ડ્યુટી ટુ ડુ ગુડ. પછી માલ એફિશન્સ એટલે કે ટુ ડુ નો હાર્મ. પછી નીચેનો પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટાયરામાઇન રીચ ફૂડ such as egg, cheese, chicken, liver, avocado, banana, meat, tenderizer, salami, bolonga, Chianti wine, beer may cause severe hypertension in a patient who take monoamine ઓક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર MAOIમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે MAOI વાળી ડ્રગમાં ટાયરામાઇન કન્ટેનિંગ વસ્તુઓ અવોઇડ કરવાની. પ્રોજેક્શન તો કે આપણને ગુસ્સો હોય ને આપણે બીજા ઉપર ગુસ્સો કાઢીએ તો એને કહેવાય અનકોન્શિયસ અસાઇનિંગ ઓફ થોટ્સ ફિલિંગ એક્શન ટુ સમવન ઓર સમથિંગ એલ્સ, એને કહેવાય પ્રોજેક્શન. સબ્લિમેશન એટલે કે મને ગુસ્સો આવે છે અને મારો ગુસ્સો હું મારી ફેવરેટ એક્ટિવિટી જેવી કે હું બેડમિન્ટન રમું છું તો એ મેં સબ્લિમેશન કર્યો કે મારો ગુસ્સો મેં ચેનલ કર્યો, કે ચેનલિંગ ઓફ ધ અનએક્સેપ્ટેબલ ઇમ્પલ્સિસ ઇન્ટુ સોસાયટલ એક્સેપ્ટેબલ બિહેવિયર. રિગ્રેશન છે તો ઇઝ અ અનકોન્શિયસ ડિફેન્સ મેકેનિઝમ છે કે વેર બાય અનએક્સેપ્ટેબલ અથવા પેઇનફુલ થોટ્સ, ઇમ્પલ્સિસ, મેમરીઝ, ફિલિંગ્સ આર પુશ ફ્રોમ ધ કોન્શિયસનેસ ઓર ફોરગટન. રિપ્રેશન એટલે કે આપણી જોડે એવી કોઈક વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને એના લીધે આપણને એનાથી ડર લાગે છે, ભલે આપણને યાદ ના હોય કે નાનપણમાં આપણી જોડે કંઈક સુખ થયું છે તો મોટા થઈએ ત્યાં સુધી એનો ફિયર આપણામાં રહે છે અને એનાથી આપણે સ્ટીલ
ડરીએ છીએ. એને પેલું પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર જેવું છે, રિપ્રેશન, કે એ અચાનક એ સિચ્યુએશન પાછી ક્રિએટ થાય ને તો મને એનાથી ડર લાગે. ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ વાળું એક્ઝામ્પલ લઈ લો. એક નાનું બાળક છે, મા બાપને લડાતા જોયું છે, માર ખાતા જોયું છે, તો એ મોટું થશે ને એની જોડે પાછું સેમ સિચ્યુએશન થશે ને તો એ બધું એને રિપ્રેસ થશે ને એને એનાથી ડર લાગશે. પીપલ વિથ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર એટલે realize that their behavior is unreasonable but are powerless to control it. આપણને પણ એ હોય ઓસીડી કે મેં ચપ્પલને આમ તેમ કરી, ઊંધું હોય તો સીધું કરું છું, કઈ બી વસ્તુ આડું તેડું હોય તો એને સીધું કર કરું છું. એનાથી કંઈક થવાનું નથી. આપણને ખબર છે કે આ વસ્તુ અનરીઝનેબલ છે, બટ આપણે એને કરવા માટે કરીએ જ છીએ બિકોઝ એવી અંદરથી એવું લાગે કે આ વસ્તુ ઇનએપ્રોપ્રિએટ છે, એને એપ્રોપ્રિએટ કરી દઉં તો સારું લાગશે. તો એ ઓસીડી છે કે આપણને ખબર છે કે એની પાછળ કોઈ રીઝન નથી, બટ આપણે પાવરલેસ છે એને કંટ્રોલ કરવામાં. પછી સિગ્નિફિકન્ટ ટોક્સિક રિસ્ક એસોસિએટેડ વિથ ક્લોઝાપિન એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇઝ બ્લડ ડિસ્ક્રેશિયા. ડિસ્ક્રેશિયા એટલે કે કઈ બી લેક વસ્તુ છે બોડીની અંદર, બ્લડ ડિસ્ક્રેશિયા એટલે કે બ્લડ ઓછું છે. તો બ્લડ ડિસ્ક્રેશિયા હોય ને તો રિસ્ક છે કે ક્લોઝાપિન એડમિનિસ્ટ્રેશન નહીં કરો. પછી એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓફ હેલોપેરિડોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઇન્ક્લુડ ડ્રાઉઝીનેસ, ઇન્સોમ્નિયા, weakness, headache, and extrapyramidal symptoms such as akathisia and tardive dyskinesia and dystonia. હવે એકેથેસિયા શું છે તો કે ઇનએબિલિટી ટુ સિટ સ્ટીલ એટલે કે રેસ્ટલેસ હશે, એ સીધું બેસી જ નહીં શકતું. ને ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેઝિયા એટલે કે જર્કી મુવમેન્ટ આવ્યા કરે છે એને. તો હેલોપેરિડોલ આપણે જો આપી હોય તો એનું એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે કે એને ઊંઘ નહીં આવશે, થાક લાગશે, હેડેક થશે. આ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્પટમ્સ કીધા એકેથેસિયા અને ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેઝિયા, ડિસ્ટોનિયા, એ બધું થશે. પછી હાઇપર વજાઇલન્સ ડેજાવુ આર સાઇન ઓફ પોસ્ટ ટ્રોમેટિક ડિસઓર્ડર, કે આગળ આર્મી મેન છે તો એની આગળ જ એના બધા પ્રિયજનો ની ડેથ થઈ હશે, એ લોકો શહીદ થયા હશે તો એનામાં પીટીએસડી હશે કે આ રીતે મારી જોડે આવું થયું હતું. તો એ હાઈપર વજાઇલન્સ થઈ જશે અને ડેજાવુ જેને કહેવાય એ પીટીએસડી ના સાઇન્સ છે. બસ આટલું છે નર્સિંગ ક્રામ સીટ. એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ શું શું જોયું. પહેલા વાઇટલ સાઇન જોયા, પછી હિમેટોલોજીકલ વેલ્યુઝ જોઈ, પછી સીરમ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ જોયા, એબીજી વેલ્યુ જોઈ, એસિડ બેઝ બેલેન્સ જોયું, કેમેસ્ટ્રી વેલ્યુ જોઈ કે ગ્લુકોઝ, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, ઓલ ધેટ. દેન થેરાપ્યુટિક ડ્રગ લેવલ્સ જોયા, એન્ટીકોગ્યુલન્ટ થેરાપી કન્વર્ઝન્સ જોયું, મેટર્નિટી નોર્મલ વેલ્યુ જોઈ, સ્ટોપ ટ્રીટમેન્ટ ફોર મેટર્નલ હાઇપોટેન્શન આફ્ટર એન એપિડ્યુરલ એનેસ્થેસિયા જોયું, પ્રેગ્નન્સી કેટેગરી ઓફ ડ્રગ્સ એની અંદર જોયું તો નથી, તમે વાંચી લેજો. ડ્રગ સ્કેડ્યુલ્સ જોયા, મેડિકેશન ક્લાસિફિકેશન, રૂલ ઓફ 9 એના પર્સન્ટેજ જોયા, સરફેસ એરિયા જોયું, મેડિકેશન્સની જોઈ, પછી માઇલસ્ટોન જોયું, કલ્ચરલ કન્સિડરેશન્સ જોયા, કોમન ડાયટ્સ અકોર્ડિંગ ટુ ડિસીઝ કન્ડિશન, પોઝિશનિંગ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ, કોમન સાઇન એન્ડ સિમ્ટોમ્સ જોયા, મિસેલિનિયસ ટિપ્સ જોઈ. બસ.